सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खबरां ते। खेती कानून रद्द करन दे मूड च नहीं केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग तो बाद किसान जथेबंदियां नूं भेजिया प्रस्ताव च खेती कानूनां च सोध दी गल कही। सरकार दे प्रस्ताव ते किसान जथेबंदियां ने कीती बैठक। किसानां ने सन्मान नाल समझौता ना करन दी कही गल। सरकार दा प्रस्ताव ठुकराया, संघर्ष तेज करन दी दित्ती चेतावनी। किसान जथेबंदियां ने किसी भी तरह के मतभेद तो किया इनकार। किसान आगू दर्शनपाल मुताबक कानून रद्द करवाउण दे मामले च सारियां जथेबंदियां एकजुट। गलत सूचनावां ते यकीन ना करन दी अपील। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किसान अंदोलन बारे किए जा रहे कूड़ प्रचार से जताई चिंता। जथेदार ने कहा खालिस्तान नाल नहीं किसान अंदोलन का कोई संबंध। सरकार के इशारे ते कुछ मीडिया अदारे कर रहे हैं संघर्ष नूं बदनाम। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के मुख विग्यानी वरिंदरपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री के हथों सन्मान लैण तो की ना। वरिंदरपाल ने कहा किसान अपने हकों लिए सड़कों पर डटे। अजिहे समय उन्हों का ज़मीर नहीं गवारा करता कि अवार्ड लिया जाए। ते हुण खबरां दा विस्तार। किसान जथेबंदियां नाल कई राउंड की मीटिंग तो बाद भी केंद्र सरकार खेती कानून वापस लैण लई तैयार नहीं। अज कैबिनेट की मीटिंग तो बाद सरकार ने किसान जथेबंदियां नूं लिखती प्रस्ताव भेजा। 19 पेजां दे इस प्रस्ताव च खेती कानूनां च सोध की गल कही गई। MSP की लिखती गारंटी देण लई भी सरकार तैयार है। सरकार वालों भेजी तजवीज़ च होर की कुछ है, आओ तुहानूं दिखाउने आ। नਵੇਂ खेती कानूनां ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सरकार वालों जारी तजवीज़ मुताबक मंडी कानून APMC विच वड्डी तब्दील होवेगी। प्राइवेट कंपनियां ते व्यक्ति नूं रजिस्ट्रेशन करवाउणी होवेगी। सरकार हुण कंट्रैक्ट फार्मिंग विच किसानां नूं अदालत जाण दा अधिकार भी देवेगी। वखरी फास्ट ट्रैक अदालतां भी बनणगीਆਂ। प्राइवेट कंपनियां ते व्यक्ति उत्ते टैक्स भी लगेगा। इस दे नाल ही फिलहाल सरकार बिजली सोध बिल पेश नहीं करेगी। इस बिल नूं तब्दीली तो बाद ही पेश किया जाएगा। सरकार वालों भेजे खरड़े विच की लिखिया गया है तुहानूं विखाउंदे हां। प्रपोजल च किसान अंदोलन नूं खत्म करन दी अपील की गई। केंद्र सरकार MSP दी मौजूदा खरीद व्यवस्था दे संबंध विच लिखती भरोसा देण लई तैयार है। केंद्र सरकार किसानां दे कानून उत्ते इतराज़ां ते खुले मन नाल विचार करन लई तैयार है। पराली वाले आर्डीनेंस उत्ते खड़े होए इतराज़ दा भी हल करन दा भरोसा दिता गया। मंडियां टुटन के खदशे उत्ते कानून च सोध हो सकती कि सूबा सरकार निजी मंडियां की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। सूबा सरकार सैस या होर चार्ज लगा सकती है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ते फसल खरीदे जाण के खदशे ते सोध हो सकती है। सूबा सरकारां नूं इस तरह के पंजीकरण के लिए नियम बनाउण की शक्ति दी जा सकती है, जिस नाल स्थानक हालातां मुताबक सूबा सरकारां किसानां लई नियम बना सकदियां ने। कारपोरेट किसानां दी जमीन उत्ते कब्जा करन दे खदशे ते पहलां ही स्पष्ट सी ते हुण भी स्पष्ट है कि किसान दी जमीन ते उगण वाली फसल उत्ते कोई लोन नहीं लिया जा सकेगा अते किसी भी तरह का कोई विवाद होने की सूरत विच किसान सिविल कोर्ट जा सकता है। सरकार दी इस तजवीज़ तो साफ है कि वह कानूनां विच सोध करन नूं तां तैयार है पर रद्द करन प्रति कोई इरादा नहीं रखती। सरकार के इस प्रस्ताव से डूंगी विचार चर्चा के लिए किसान जथेबंदियां ने लंबी बैठक की। पहले पंजाब नाल जुड़े किसान संगठनां ते बाद विच कौमी पद्धर दीआं किसान जथेबंदियां की मीटिंग हुई। इन्हां बैठकां च इस गल ते सहमति प्रगटाई गई कि किसानां दे सन्मान नाल समझौता नहीं किया जा सकता। देश भर के किसान इन्हां कानूनां नूं रद्द करवाउणा चाहुंदे ने, वो अपणियां मंगां तो 1 इंच भी पिछे हटण नूं तैयार नहीं। सूत्रां मुताबक किसान जथेबंदियां की बैठक च सरकार के प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता गया है। सरकार वालों भेजिया प्रस्ताव किसान जथेबंदियां ने मुढ़ों रद्द कर दिता है।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖਤੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ, ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 8 ਸੂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਹ ਮਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਆ ਲੜਕੇ ਆ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਗਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ MSP ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੰਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी, मैं पिछले 4 दिनों से किसानों के इस बड़े जन आंदोलन के सपोर्ट के वास्ते आया हूँ। महाराष्ट्र से मैं 1300 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। हम 4 बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। क्यों आया हूँ तो अभी देखो पूरे हिंदुस्तान में MSP का इतना बड़ा बखेड़ा मचा के रखा है कि कहीं भी बाजार समितियों में जाओ, तुम सरकारी मंडियों में जाओ। महाराष्ट्र में तो इतनी सिस्टम कोलैप्स है कि MSP के हिसाब से कोई खरीदी नहीं कर रहा है। सरकारी मंडियों में भी अभी इधर तो उत्तर में थोड़ी सिस्टम ठीक है। अभी MSP के हिसाब से ही नहीं खरीदी हो रही तो उस पर बोनस कब मिलेगा। और चाहे 2-3 है, हमारे तरफ कपास की उपज अच्छी होती है, उसके बाद में मक्का की उपज होती है। उसको ही अगर शासन खरीदी नहीं करेगा तो हमारे किसान के बेटे आने वाली नस्लें क्या करेंगी। आने वाली नस्लें ख़राब न होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इस जन आंदोलन में आए हुए हैं। और देखो हमारे महाराष्ट्र कौन सा भी स्टेट लो, महाराष्ट्र लो चाहे पंजाब लो, कौन सा भी लो, स्टेट लेवल को अगर कोई भी अपन को कोई कानून बनाना हो, कोई कानून चेंज करना हो तो स्टेट लेवल का काम नहीं है, उसको दिल्ली में आना पड़ता है। इसलिए हम महाराष्ट्र छोड़ के 1300 किलोमीटर दिल्ली आ गए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਾਲੁਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਝ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ FAI ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 800 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। The other joint winner is Dr. Virendrapal Singh. I request him to kindly come. He receives the award as the joint winner for best work done in the field of plant nutrition. Dr. Virendrapal Singh. And now will be the check. This technology for honorable minister that once the technology moves to the farmers, it can save about 750 crore of rupees in Punjab only, and in total India, the saving of the exchequer from the government, it would be in billions. So I am thankful to you for giving this technology recognition. So thank you for this speech. So I wish to submit my gratitude to the honorable Minister of Chemicals and Fertilizer, and also to Director General Affairs. So thanks, sir. I have a humble submission that at this time of crisis for the nation, so when our farmers are on the roads, so my conscience does not allow me to receive this award. So I wish that we shall work together for the nation, and the government shall listen to our dear farmers. The work I did is only for the farmers and for the nation, so I feel I would be guilty, and if I at this moment I receive this award, but I have a great gratitude
for the Honorable Minister of Chemicals and Fertilizer and Director General FAI. So kindly accept my apologies. I regret that for any inconvenience, but my only feelings are that we shall jointly work for the farmers. We shall jointly work for the government of India so that we can build our India great India. So nice of you. Okay, Dr. Virendra. I support farmers. Thank you. Keep it for 100 days. Thank you. I wish to the song and I will see. ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਥਾਨੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਸੀਲਾ ਸੰਤਰਾ ਮਾਰਕਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 43 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਂਕਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਔਰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਬਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਸੀਲਾ ਸੰਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ,
ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਗੰਡਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਪੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੀਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੀਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈਦਗੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਦਪੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਢੱਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟicker ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਪੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ CM ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।